Hi friends, welcome back to this session on spoken English. In previous session, we discussed about how to use and when to use the simple present tense. Generally, simple present tense is used to express habitual actions. What do you mean by these habitual actions? An action which takes place daily, regularly, generally, those actions comes under the category of habitual actions. అంటే అలవాటుగా రోజువారీగా చేసే పనులను habitual actions అంటాం. Let me tell you some of my habitual actions. Daily I wake up at 6 a.m. Daily I take coffee. Every day I read the Hindu newspaper. Every day morning I have my breakfast. Here taking the coffee, reading the Hindu newspaper, having my breakfast, all these are my habitual actions I am saying. Here I am not saying you all these are the actions I did yesterday or I am going to do on tomorrow. I am saying you all these are the actions that I do on my daily basis. ఇవన్నీ నేను నిన్న చేశానని చెప్పట్లా, రేపు చేస్తానని చెప్పట్లా, ఇవన్నీ నేను రోజు చేస్తానని చెప్తున్నా. There are certain keywords like daily, every day, every month, every week, every year, generally, frequently, usually, casually, ever, never, often, mostly, seldom, rarely. By using these keywords, whenever you want to say anything that comes under the category of habitual actions. So, whenever you want to say habitual actions, you have to express by using simple present tense. ఇప్పుడు నేను ప్రతిరోజు కాలేజీకి వెళ్తాను అని ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలి అంటే డైలీ ఐ గో టు కాలేజ్ అని చెప్పాలి. డైలీ హీ గోస్ టు కాలేజ్, డైలీ షీ గోస్ టు ఇన్స్టిట్యూట్, డైలీ ఐ గో టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇలా చెప్పాలి. కానీ డైలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్, డైలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ ఇలా చెప్పకూడదు. ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ నేను ఏదైతే కీవర్డ్స్ చెప్పానో ఆ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏమి మాట్లాడినా కూడా అది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కిందకు వస్తుంది. సో అలవాటుగా చేసే పనులకి ఎప్పుడు యామ్ ఈజ్ ఆర్లు, వాజ్ వేర్లు, విల్, షెల్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసి చెప్పకూడదు. జస్ట్ యూజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ ఇన్ ద బేస్ ఫామ్. దట్స్ ఇట్. లెట్ us see. Simple present tense is not only used to express the habitual actions but also used to express present actions. What do you mean by these present actions? An action which takes place at present. It can be within 1 minute or 5 minutes or it can be at any time. And particularly when you are not giving the time reference, those actions comes under the category of present actions. అంటే ఎప్పుడు చేస్తాను ఏంటి అని చెప్పకుండా సింపుల్గా జనరల్గా చేస్తాను, వెళ్తాను, నేర్చుకుంటాను, తింటాను, త్రాగుతాను, అడుగుతాను ఇలా చెప్తూ ఉంటాం కదా, అవన్నీ కూడా present actions కిందకు వస్తుంది. I already told you that in English every verb has 5 forms like this. The first form of a verb ఎప్పుడు కూడా చేస్తాను అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది కదా. ఇప్పుడు లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటాను, గో అంటే వెళ్తాను, కమ్ అంటే వస్తాను, స్పీక్ అంటే మాట్లాడతాను, ఈట్ అంటే తింటాను ఇలా అర్థం ఇస్తుంది కదా. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటానని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాము? సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. ఏమని చెప్పాను? ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎ వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా చేస్తాను అనే మీనింగ్ ఇస్తుంది కదా. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటానని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాం? ఐ లెర్న్. ఇప్పుడు ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ని when you want to give stress upon it, when you want to give emphasis, when you want to give the guarantee, then how do we say? ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ని నేను ఖచ్చితంగా తప్పకుండా చేస్తాను అని గ్యారంటీగా పక్కాగా చెప్పాలనుకుంటే ఎలా చెప్పాలి? You understand, in English there are 2 helping verbs which are frequently used. Those are do and does. If you can understand how to use and when to use do and does, then in most of the situations you can manage. If your sentence starts with third person singular like he, she, it, after that you supposed to take the helping verb does. If your sentence starts with I, we, you, they, after that you should take the helping verb do. ఇప్పుడు నేను ఐ లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటాను. ఇదే నేను తప్పకుండా నేర్చుకుంటానని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? ఐ డూ లెర్న్. అంటే when you want to give emphasis, when you want to give stress upon, when you want to be assertive in your expression, then you should use do and does while you are speaking. అంటే when you want to say something in particular, then you're supposed to take the helping verbs do and does while you are speaking. ఇది మోస్ట్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ విన్ ద మ్యాచ్, నేను మ్యాచ్ గెలుస్తాను. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ని నేను ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ విన్ అవుతానని చెప్పాలి. అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? ఐ డూ విన్ ద మ్యాచ్. I speak in English. I do speak in English.
ఐ సింగ్ సాంగ్స్, ఐ డూ సింగ్ సాంగ్స్. ఇది పర్టికులర్గా మనం ఎప్పుడు వాడతామంటే when you want to make the other person to believe your expressions, when you want to make the other person to believe your statements, when you want to make the other person to understand that you are giving the guarantee. మీరు ఒక పనిని తప్పకుండా చేస్తాను అని చెప్తున్నప్పుడు అది ఎదుటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి అని మీరు అనుకున్నప్పుడు డూ యూసేజ్ చెప్పారంటే ఎదుటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారనమాట. ఓకే, ఈ అబ్బాయి ఆ పనిని ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు అనేసి. సో లైక్ దిస్ వీ షుడ్ యూస్ డూ అండ్ డస్ వైల్ యు ఆర్ స్పీకింగ్. ఇప్పుడు ఐ లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటాను, ఐ డూ లెర్న్ అంటే నేను తప్పకుండా నేర్చుకుంటాను, ఐ స్పీక్ నేను మాట్లాడతాను, ఐ డూ స్పీక్ నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను, ఐ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను నేర్చుకుంటాను ఇంగ్లీష్, నేను తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను, ఐ డూ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇలా చెప్తాము అనమాట. ఇలాగా మనకి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. వాట్ డూ మీన్ బై పాజిటివ్ సెంటెన్స్? ఏ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆన్సర్. అంటే సమాధానంలో రూపంలో ఉండేవన్నీ కూడా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటామన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్పీక్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు చేస్తాను, వెళ్తాను, వస్తాను, తింటాను, తాగుతాను, ఇలాగా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పడం మనకు అందరికీ ఈజీ, సమాధానం చెప్పడం అందరికీ ఈజీ. బట్ ద ఎంటైర్ ప్రాబ్లం కమ్స్ వైల్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుందన్నమాట. ఎలా అడగాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take ఎగ్జాంపుల్, షీ ఈస్ ఏ డాక్టర్. ఆమె ఒక డాక్టర్. ఇప్పుడు ఆమె ఒక డాక్టరా అని క్వశ్చన్ చేయాలి. అప్పుడు ఎలా చేయాలంటే టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ యూస్ ఇట్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ క్వశ్చన్. ఈజ్ షీ ఏ డాక్టర్? ఆమె ఒక డాక్టరా? ఇప్పుడు హీ ఈజ్ ఏ లాయర్, అతడు ఒక లాయర్. ఇప్పుడు అతడు ఒక లాయరా అని అడగాలి. టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ యూస్ ఇట్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ క్వశ్చన్. Is he a lawyer? Like this. They are friends. Are they friends? They are students. Are they students? ఇలా అన్నమాట. Let us come to this example. I learn అన్నా, I do learn అన్నా ఒకటే. బట్ ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్తున్నాం, ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాం, అంతే డిఫరెన్స్. ఇక్కడ డూ లేకపోయినా కానీ మీరు డూ ఉన్నట్లే అనుకోవాలి. ఇప్పుడు ఐ డూ లెర్న్ అంటే ఏంటి? నేను నేర్చుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటానా అని నేను సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ యూస్ ఇట్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్. డూ ఐ లెర్న్? నేను నేర్చుకుంటానా? బట్ మనం క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం వేసుకోం కదా, ఎదుటి వాడికే వేసుకుంటాం. ఐ లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటాను. డూ యూ లెర్న్? మీరు నేర్చుకుంటారా? ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. డూ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఐ సింగ్ సాంగ్స్. డూ యూ సింగ్ సాంగ్స్? మీరు పాటలు పాడతారా? ఇలాగ ఎదుటివాడినే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం అనమాట. You have to understand one thing, that in English there are certain words called WH words. WH words అంటాం అంటే question words, like what, when, why, where, which, how, whom ఇలా ఉంటుందన్నమాట. Let us see some of the examples by using these question words. How to say by using these question words. See, ఇప్పుడు which is a interrogative sentence. A sentence which is there in the form of question. Those sentences are called interrogative sentence. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్ యూజ్ చేసి ఎలా చెప్పాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు డూ ఐ లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటానా? ఇప్పుడు ఇలా అడగాలి, డూ యూ లెర్న్? మీరు నేర్చుకుంటారా అడగాలి. ఇప్పుడు వై డూ యూ లెర్న్? మీరు ఎందుకు నేర్చుకుంటారు? వై డూ యూ లెర్న్? మీరు ఎందుకు నేర్చుకుంటారు? హౌ డూ యూ లెర్న్? ఎలా నేర్చుకుంటారు? వెన్ డూ యూ లెర్న్? ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారు? హౌ డూ యూ లెర్న్? ఎలా నేర్చుకుంటారు? వేర్ డూ యూ లెర్న్? ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు? ఇలా అడగాల్సినప్పుడు క్వశ్చన్ వర్డ్ యూజ్ చేసి అడగచ్చు అనమాట. బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, దట్ వెన్ యూ ఆర్ యూసింగ్ క్వశ్చన్ వర్డ్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ షుడ్ యూస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఆల్సో. క్వశ్చన్ వర్డ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వెర్బ్ వాడాలి. కొంతమంది ఏమంటారంటే వేర్ యూ కమ్ అంటారు, వేర్ డూ యూ కమ్ అని అడగాలి. వై యూ కమ్ అంటారు, వై డూ యూ కమ్ అని అడగాలి. హౌ యూ స్పీక్ అంటారు, హౌ డూ యూ స్పీక్ అని చెప్పాలి. సో when you are using question words, please make sure that you should also use the helping verbs, do or does. మనం ఎప్పుడు చేస్తాను అని చెప్పం కదా, కొన్ని సందర్భాల్లో చేయను అని కూడా చెప్తా ఉంటాం. ఇప్పుడు
లాస్ట్ టైం ఏం చెప్పాను, ఇంతకుమునుపు నేను చేస్తాను, నేను వెళ్తాను, నేను తింటాను, నేను వస్తాను, నేను చదువుతాను, నేను నేర్చుకుంటానని చెప్పాను కదా. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇలా కూడా చెప్తూ ఉంటాం, నేను చదవను, నేను రాయను, నేను నేర్చుకోను, నేను తాగను, నేను తినను, నేను వెళ్ళను, నేను రాను, ఇలా కూడా చెప్తుంటాం. అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? లెట్ us టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. షీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్. ఆమె ఒక డాక్టర్. ప్లీజ్ యూ షుడ్ నో what is helping verb in that sentence, which is helping verb in that sentence. If you can find that, then it is easy to say negative sentence. Which is the helping verb in that? Please add a word not, then it becomes a negative sentence. She is not a doctor. ఆమె ఒక డాక్టర్ కాదు. They are not students. వారు విద్యార్థులు కారు. He is not a lawyer. అతడు ఒక లాయర్ కాదు. ఇలా చెప్తామన్నమాట. లెట్ us come to this. ఇప్పుడు ఏమన్నాను? ఐ డూ లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోను అని చెప్పాలి. ఏం చేయాలి? డూకి నాట్ యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ యాడ్ నాట్ టు డూ, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ డూ ప్లస్ నాట్ డోంట్. డస్ ప్లస్ నాట్ డజంట్. ఇప్పుడు ఐ డూ లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటాను. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోను అని చెప్పాలి. ఐ డోంట్ లెర్న్. ఐ డోంట్ స్పీక్, నేను మాట్లాడను. ఐ డోంట్ ఆస్క్, నేను అడగను. ఐ డోంట్ కమ్, నేను రాను. ఐ డోంట్ గో, నేను వెళ్ళను. ఐ డోంట్ ఈట్, నేను తినను. ఐ డోంట్ డ్రింక్, నేను తాగను. ఇలా చెప్తామన్నమాట. ఇప్పుడు ఇన్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఆల్సో వీ లైక్లీ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. మనం నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకోను అని చెప్పాను. ఎందుకు నేర్చుకోవు? ఎందుకు వెళ్ళవు? ఎందుకు అడగవు అని అంటాం అనమాట. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు ఐ డోంట్ లెర్న్. ఇప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని అడుగుతాం కదా, వై డోంట్ యూ లెర్న్? మీరు ఎందుకు నేర్చుకోరు? ఐ డోంట్ సింగ్ సాంగ్స్. నేను పాటలు పాడను. వై డోంట్ యూ సింగ్ సాంగ్స్? మీరు ఎందుకు పాటలు పాడరు? ఐ డోంట్ ఈట్ నాన్ వెజ్. వై డోంట్ యూ ఈట్ నాన్ వెజ్? ఇలా అడుగుతాం అనమాట. సో ఈ నెగిటివ్ ఆల్సో వీ లైక్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఐ హోప్ ఐ ఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు సే ఈచ్ సెంటెన్స్, ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఇన్ 4 ways. If you learn that, then it is easy to handle. You can speak in English. To avoid speech blocks in English, it is must that you should know how to say every sentence into 4 ways. ఇప్పుడు ఐవి ఇదైతే చెప్పాం. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్తో చూసాం. లెట్ us see the examples with regarding to థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఇప్పుడు ఏమన్నాను? ఐ లెర్న్ అంటే నేను నేర్చుకుంటాను. అదే ఎక్స్ప్రెషన్ని స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలంటే ఐ డూ లెర్న్. ఇప్పుడు అతడు నేర్చుకుంటాడు, అతడు వెళ్తాడు అని చెప్పాలి. ఏమని చెప్పాలి? హీ గోస్. అదే అతడు తప్పకుండా వెళ్తాడని చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి? హీ డస్ గో. డస్ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఫామ్ వాడకూడదు. ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెర్ ఈస్ ఎ రూల్ దట్ ఇఫ్ ఏ సెంటెన్స్ కంటైన్స్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ లైక్ డస్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, షెల్, షుడ్, వుడ్, then don't add s or es to the main verb even though a sentence starts with third person singular. అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్తో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఉంటే డోంట్ యాడ్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ టు ద మెయిన్ వెర్బ్ అని చెప్పారనమాట. సో జస్ట్ సింపుల్గా హెల్పింగ్ వెర్బ్ యూజ్ చేయకుండా చెప్తే హీ గోస్ అని చెప్పాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్ యూజ్ చేసి చెప్తే హీ డస్ గో అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు హీ గోస్ అంటే అతడు వెళ్తాడు, అతడు తప్పకుండా వెళ్తాడు. షీ కమ్స్, ఆమె తప్పకుండా వస్తుంది. షీ టేక్స్ కాఫీ, షీ డస్ టేక్ కాఫీ. ఇలా చెప్తామన్నమాట. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలి? హీ గోస్, హీ డస్ గో. అతడు వెళ్తాడు. ఇప్పుడు అతడు వెళ్తాడా అని అడగాలి. ఏం చేయాలి? టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్. డస్ హీ గో? అతడు వెళ్తాడా? వేర్ డస్ హీ గో? అతడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు? వెన్ డస్ హీ గో? అతడు ఎప్పుడు వెళ్తాడు? వై డస్ హీ గో? అతడు ఎందుకు వెళ్తాడు? అలాగా
అలాంగ్ విత్ హూమ్ డస్ హీ గో, అతడు ఎవరితో కలిసి వెళ్తాడు, ఇలాగా చెప్పేటప్పుడు ఇలా ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు అతడు వెళ్తాడు, ఇప్పుడు అతడు వెళ్ళడు అని చెప్పాలి. ఏం చేయాలి, డస్కి నాట్ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డజంట్ అవుతుంది. సో హీ డజంట్ గో, అతడు వెళ్ళడు. షీ డజంట్ కమ్, ఆమె రాదు. ఇలా చెప్పేటప్పుడు సో డస్ ప్లస్ నాట్ ఈక్వల్ టు డజంట్. సో ఇలా హీ డజంట్ గో, షీ డజంట్ కమ్ ఇలా చెప్తామన్నమాట. ఇప్పుడు అతను ఎందుకు రాడు, వై డజంట్ హీ కమ్, ఆమె ఎందుకు వెళ్ళదు, వై డజంట్ షీ గో ఇలా చెప్తామన్నమాట. ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ ఇట్తో చెప్తాం. ఇట్ అంటే అది ఇది అని వస్తుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇట్ అంటే మిషన్ అని తీసుకుంటాం, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ అనుకుంటాం. ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ తీసుకున్నామనుకో ఏమంటాం, ఇట్ వర్క్స్, అది పనిచేస్తుంది. ఇట్ డస్ వర్క్, అది తప్పకుండా పనిచేస్తుంది. చెప్తామా లేదా, డస్ ఇట్ వర్క్, అది పనిచేస్తుందా, ఇట్ డజంట్ వర్క్, అది పని చేయదు. వై డస్ ఇట్ వర్క్, అది ఎందుకు పని చేస్తుంది, వై డజంట్ ఇట్ వర్క్, అది ఎందుకు పని చేయదు, ఇలా చెప్తామన్నమాట. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు say every sentence in 4 ways, then you can avoid speech blocks while you are speaking. So have a good day ahead.